ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयं मुखं करोति वाचालं पंगुलं भजते गिरिं यत्कृपातमहं तद्परमानन्दमाधवं तिलमकल्पतरोर्गणितं फलं शुभमुखादं तद्रवसंपुटं कुरुत भागवतं रसमालय भूरो रसिकाभिवादः ओम व्यासं वैष्णवतारं चक्रपुत्रमकल्मषं पराशरात्मनिर्बन्धसुगतातन्तपोनिधि ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः ओम श्री परमात्मने नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बर्तमान हला कौन प्रभु 64 दिन 64 विद्या अध्ययन करदे गुरु हेले गर्ग तापर ताकर पुओ प्रभास तीर्थरे स्नान करिया समय चली जाइए मृत्यु तेणु कहले वो पुओटे मत फेरी दियो प्रभु जाकि पहुँचले प्रभास तीर्थरे समुद्र कूल पहुँचला पर वरुण आसवे वरुण आसिक पहुँचले वरुण आसिक कौन कहले कौन नहीं सी आरंभ हम गला 10म स्कंद अध्याय 45 समुद्र उवाच समुद्र कहते नैवा हार्षम अहम देव दैत्या पंचजनु महान अंतर्जलचर कृष्ण शंख रूपधरो असुर कहते नैव अर्हासम अहम देव ये देवादिदेव मु से बालक को नहीं जानी न हार्षम मुझे हरण कर नहीं दैत्य पंचजन महान समुद्र भितर गोटे पंचजन बोलिक राक्षस अच्छी महान पराक्रमी राक्षस से अंतर्जलचर जलचरटा शंख शंखुटे शंखासुर जोटा पंचजन था कृष्ण शंख रूप धरू असुर शंख रूप धारण कर असुर अच्छी ना पंचजन सी जोटा को मारिक शंखुटी आने ताना पंचजन हेतु 5 जन्म शंख प्रभु शंख ना सी शंखासुर को मारी सी शंखटा प्रभु बजाऊ 5 जन्म सी दाना है वरुण बतईदे मु पुओ को नहीं से राक्षस पंचजन नहीं सेटा शंख रूप धरी अच्छी आस्ते तेन आहूत नूनम तत्सुत्वा सत्वरम प्रभु जलमाविश्य तम हत्वा नापश्यत उदरे अर्भकम तेन आहूत नूनम तत्सुत्वा सत्वरम प्रभु समुद्र कथा शुणी वरुण देवता तेन आहूत नूनम तत्सुत्वा सत्वरम प्रभु ता शुणिया वरुण मुखर प्रभु भगवान श्रीकृष्ण अति शीघ्र जलमा विषय जकाटे प्रवेश करे जाकि तम हत्वा मारिदे दापश्यत उदरे अर्भकम ता पेटर खोजिले पिला पाई तदंत प्रभवम शंखम आदाय रथमागमत् शंखासुर मारिक विराट शंख शंखटा धरिक आसिले ततः संजमनी नाम जमस्य दैतांपुरी तापर जम राजधानी है संजमनीपुरी से संजमनीपुरी की तथा संजमनी नाम जमस्य जमकर प्रियतम नगरी संजमनीपुरी शंख धरिक सी पहुँचे गत्वा जनार्दन शंखम प्रदध्नौ सह सहलायुध सहलायुध हल हूँ आयुध जार हलायुध प्रभु हलायुध हल मुशल से धरता तेणु हलायुध बलराम सांगे धरी प्रभु जाकि जम सदन में संजमनीपुर पहुँचले जनार्दन शंखम प्रदध्नौ पहुँची कौन कले से 5 जन शंख विराट शंख भयंकर शब्द बजेले शंख नृहाद महाकन्य प्रजा संजमनु जमहम शंख शब्द शुणिले शंख शब्दटा गोटे युद्धपाई आह्वान भयंकर संघनाद मंदिर में
ତେବେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ବାଜେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯମପୁରରେ ଯମ ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯାଇକି ଯମପୁରୀ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ ନ କରି ବାହାରେ ଶଙ୍ଖ ବଜେଇଲେ। ଶଙ୍ଖନାଦ ଶୁଣିକିରି ଯମ କିଏ ମୋ ଉପରେ ଆସିକି ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଶଙ୍ଖ ତୟୋ ସପର୍ଯ୍ୟାଂ ମହତି ଚକ୍ରେ ଭକ୍ତିମଭୃନ୍ଦିତାଂ ଉବାଚ ଅବନତଃ କୃଷ୍ଣଂ ସର୍ବଭୂତାଶୟାଳୟଂ ଲୀଳା ମନୁଷ୍ୟ ହି ବିଷ୍ଣୁ ଯୁବୟୋଃ କରଭାମକେ। ଯମ ଦେଖିଲେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଶଙ୍ଖନାଦ ତାଙ୍କର। ତେଣୁ ତୟୋଃ ସପର୍ଯ୍ୟାଂ ମହତିଂ ଚକ୍ରେ ଭକ୍ତି ଉପବୃଦ୍ଧିତା। ଭାବ ଭକ୍ତିର ସହ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ଯମ ଭଲ ଭାବରେ ସତ୍କାର କଲେ। ଉବାଚ ଅବନତଃ ନମ୍ରତାର ସହିତ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ସର୍ବଭୂତାଶୟାଳୟ ସମସ୍ତ ଭୂତ ଭିତରେ ସବୁ ଭୂତ ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କର ଘର ଆଳୟ, ତା ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ସବୁ ଭୂତ ଭିତରେ ରହିଥିବା ସର୍ବାତ୍ମା ଭାବରେ ରହିଥିବା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଲୀଳା ମନୁଷ୍ୟ ହି ବିଷ୍ଣୁ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଖେଳିବା ଖେଳାଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁ, ଆପଣ ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁ। ଯୁବୈଃ କିଂ କରବାମ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରେ? କୁଆଡ଼େ ମୋ ଦ୍ୱାରକୁ କାହିଁ ଆପଣ ଆସିବେ? କ'ଣ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ, କ'ଣ ମୋର କାମ, କ'ଣ ମୋତେ କ'ଣ କରିବା କଥା କହନ୍ତୁ। କିଂ କରବାମ କଥା କହିଲେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାସ ଗୁରୁପୁତ୍ର ମିହା ନିତମ ନିଜ କର୍ମ ନିବନ୍ଧନମ ଆଦୟସ୍ୱ ମହାରାଜ ମତ୍ସାସନ ପୁରସ୍କୃତ। ହେ ଯମରାଜ, ମୋର ଗୁରୁପୁତ୍ର କର୍ମବନ୍ଧନ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଏଠାକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଗୁରୁପୁତ୍ର ଇହା ନିତ, ଗୁରୁପୁତ୍ରକୁ ତୁମେ ଏଠାକୁ ଆଣିଛ କେମିତି? ନିଜ କର୍ମ ନିବନ୍ଧନ। କିଛି ତୁମର କିଛି ଦୋଷ କୁହା ହେଉନୁହ, କାହିଁକିନା ତା କର୍ମରେ ଯାହା ତା କର୍ମଫଳ ଅନୁସାରେ କର୍ମଫଳ ଭୋଗିବ। ଏତିକି ଦିନ ଯିଏ ମରିବ ମଲା, ତାକୁ ଧରିକି ତୁମେ ଆସିଲ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ତା କର୍ମର ଫଳ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ତାକୁ ଧରିକି ଏଠିକି ଆସିଛ। ତେବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଦେଖିଲ? ଯେହେତୁ ମୋ ଗୁରୁ ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବି, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ପୁଅଟାକୁ ଆଣ। ତେଣୁ ଆନୟସ୍ୱ ମହାରାଜ, ଭଗବାନ କାହାକୁ ଅସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। ଇଏ ତ ମହାରାଜଙ୍କର ରାଜା, ଦେବାଧିଦେବ, ଦେବତାମାନଙ୍କର ଦେବତା। ଯମ ବି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିକି ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ବିନୀତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ବି ତାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ, ସେ ପିଲା ଆଣିକି ଦେ, ବେକାରୀ ଭାବରେ କହନ୍ତି ନାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଶିଖିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କଠୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ଦରକାର। ଯେତେ ମହାନ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଶିଖ। ତେଣୁ ଯମକୁ କହୁଛନ୍ତି ହେ ମହାରାଜ ଆଦୟସ୍ୱ, ପିଲାଟା ଗୁରୁପୁତ୍ର ତ, ତା କର୍ମଫଳ ଅନୁସାରେ ସିଏ ମନା, ତୁମେ ତାକୁ ଆଣିକି ରଖିଛ, କିଛି ଭୁଲ ହେଇନି, ତାକୁ ଆଣ। ମତ୍ସାସନ ପୁରସ୍କୃତ, ଏଇଟା ମୋର ଆଦେଶ। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ତୁମ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯିଏ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଲା ସିଏ ଆଉ ଫେରସ୍ତ ଯାଏନି। ତୁମେ କାହାକୁ ଆଉ କାହାକୁ ସେମିତି ଫେରେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋର ଶାସନ, ମୁଁ ଯେହେତୁ କହୁଛି ଏଇଟା ମୋର ଦରକାର, ତେଣୁ ତାକୁ ଆଣିକି ରଖିଦିଅ। ଏ କଥା ପ୍ରଭୁ ବତେଇ ଦେଲେ। ଗାୟନ୍ତି ଭୀଷ୍ଟ କର୍ମାଣି ଶୁଭାନି ବଳକୃଷ୍ଣୟୋଃ ଷୋଳଂକୃତାଭିଃ ଗୋପୀଭିଃ ଗୋପୈଶ୍ୱ ସୁବିରାଜିତମ୍। ଗୋପୀ ଓ ଗୋପାଳ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଲୁଗାପଟା ଗହଣାଗଣ୍ଠି ପିନ୍ଧି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କ ମଙ୍ଗଳମୟ ସହିତ ଗାନ କରିଥାନ୍ତି। ଗାୟନ୍ତି କର୍ମାଣୀ ଶୁଭାନି କର୍ମାଣୀ ବଳକୃଷ୍ଣ, ବଳରାମ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶୁଭକର୍ମ ଅବତାର ନେଇକି ଯେଉଁ କର୍ମ ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ସେ କର୍ମକୁ
ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ଷୋଳଙ୍କୁତା ବି ଗୋପୀ ଭଲ ବେଶଭୂଷା ହେଇକି ଅଳଙ୍କାର ମଣ୍ଡିତ ହେଇକିରି ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ଗୋପେଶ ଗୋପାଳମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶୁଭ ଗୁଣ ଏବଂ କର୍ମକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। ସୁବିରାଜିତମ୍ ଅଗ୍ନ୍ୟର୍କା ତିଥି तथेति तेन उपदितं तथेति तेन उपादितं गुरुपुत्रं यदुत्तमो दत्त्वा स्वगुरवे भूयः नृणीष्व इति ताम् उच्चतु तथा इति जमने ठीक है वेरी गुड तेन उपदितं गुरुपुत्रं यदुत्तमो जम प्रभुଙ୍କର ଗୁରୁପୁତ୍ରକୁ ମାନିକିରି ଯଦୁତ୍ତମ ଯଦୁଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଦୁଇଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଗୁରୁପୁତ୍ରକୁ ସମର୍ପଣ କଲେ। ଦତ୍ତ୍ୱା ସ୍ୱଗୁରବେ ଭୂୟ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁପୁତ୍ରକୁ ନେଇକି ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇତି ତଦ୍ ଉଚ୍ଚତୁ ତାପରେ କଳ କରି वो तो मागिले आमे ଦେଇଦେଲୁ ଆଉ ଯଦି କିଛି ଇଚ୍ଛା ତାହେଲେ ମାଗନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣା ହିସାବରେ ଦବା ଏ କଥା ଗୁରୁଙ୍କୁ କହିଲେ। ଗୁରୁକୁ ଉବାଚ ସମ୍ୟକ୍ ସମ୍ପାଦିତୋ ପଶ୍ଚ ଭଗବଦ୍ଭ୍ୟାୟ ଗୁରୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟଃ କୋनु ଦୁଷ୍ମଦବିଧ ଗୁରୁଃ କାମାନାଂ ଅବଶିଷ୍ୟତେ। गुरुदेव कहते सम्यक निष्पादित वर्षा गुरुकर आदेश को तुम्हें ठीक भाव में पालन कर भगवत ज्ञान गुरु निष्क्रिय गुरुंकर इच्छा मुताबक दक्षिणा दे तुम्हें ଭଲ ଭାବରେ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିଛ। କୋନୁ ଦୁଷ୍ମଦ୍ବିଧ ଗୁରୁ କିଏ ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଗୁରୁ ଯେ ଜଗତ ଗୁରୁ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଜଗତ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁ कामना अवशिष्य तार कामना पूर्ण हो तेणु आपण जगत गुरु मुझर गुरु आ मोर कु कामना क्या बाकी प्रभु तेणु आप सब कामना पूर्ण करदे मोर आ किसी दरकार नहीं। गच्छतं सुगृहं वीरौ कीर्ति बाण अस्तु पावनी संदान शलात जामानी भवन्तु यः परत्रचरण कहिए गच्छतं सुगृहं वीरौ गुरुदेव कहते गर्ग शांतिपन्य ये वीरौ सुगृहं गच्छत निज घर को जाओ। तुम्हें थोड़ा दक्षिणा दिया सला घर को चलो कीर्तिवान वस्तु पादनी तुम कीर्ति पवित्र कीर्ति चारिआडे व्यापी जाऊ छंदांशी अजात जा मानी तुम्हें पढ़ी विद्या इहलोक परलोक सदा नवीन हो रहू। तुम्हें अध्ययन कर विद्या इहलोक परलोक तुम पढ़ी विद्या तुम भर जीवन इहलोक परलोक भी रही तो भगवान
ଭଗବାନ ଜ୍ଞାନର ମାଲିକ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ରହିଛି ରହିବ। ଇହଲୋକ ଏବଂ ପରଲୋକ ସର୍ବଦା ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିବା ଜ୍ଞାନ ଅତୁଟ କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ନାହିଁ। ଗୁରୁ ଅଣା ଏବଂ ଅନୁଜ୍ଞାତ ଅରଥେନ ଅନ୍ୟର ନଶା ଆୟାତୁ ସୁପୁରମ ତାତ ପର୍ଜନ୍ୟ ନିନଦେ ନବୀ। ଗୁରୁଣା ଏବଂ ଅନୁଜ୍ଞାତ ଏହି ପ୍ରକାର ଗୁରୁଙ୍କର ଅନୁଜ୍ଞାନ ଆଦେଶ ପାଇକିରି ରଥେନ ଅନ୍ୟର ଘୋଷା, ଅନ୍ୟ ମାନେ ପବନ, ପବନ ରଙ୍ଗ ମାନେ ବେଗ, ପବନ ବେଗରେ ଯାଉଥିବା ରଥରେ ବସି ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଇଲା ପରେ ଆୟନ୍ତଂ ସୁପୁରମ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ପର୍ଜନ୍ୟ ନିନଦେନ, ମେଘ ଗର୍ଜନ କଲା ଭଳିଆ ରଥ ଚଳେଇ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସମାନନ୍ଦ ପ୍ରଜା ସର୍ବା ଦୃଷ୍ଟା ରାମଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଅପଶ୍ୟନ୍ତ୍ୟୁ ବହୁ ଅହାନି ନଷ୍ଟ ଲବ୍ଧ ଧନାଇବ। ନଷ୍ଟ ଧନ, ଚୋରି ହେଇଯାଇଥିବା ବା ହଜିଯାଇଥିବା ଧନ ପୁଣି ମିଳିଲେ ଯେମିତି ଆନନ୍ଦ ଲାଭ ହୁଏ, ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ପିଲା ମଥୁରାବାସୀଙ୍କର ଧନ। ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରୁ ଦୂରକୁ ପଳାଇଥିଲେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ଦିନ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଜାମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସେ ହଜିଯାଇଥିବା ଧନ ଭଳିଆ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଇଗଲେ। ସର୍ବାଦୃଷ୍ଟା ରାମ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ସମସ୍ତେ ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇକରି ରାମ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ଅପଶ୍ୟନ୍ତ୍ୟ ବହୁ ଅହାନି, ବହୁଦିନ ତାକୁ ଦେଖିନଥିଲେ, ତେଣୁ ହଜିଯାଇଥିବା ଧନ ପାଇଲା ଭଳିଆ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଲା। ଅତି ପ୍ରେମରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଦୁଇ ଜଣ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧେ ପୂର୍ବାର୍ଦ୍ଧେ ଗୁରୁପୁତ୍ର ଆନୟନ ନାମ ପଞ୍ଚଚତ୍ୱାରିଂଶୋऽଧ୍ୟାୟ। ଗୁରୁପୁତ୍ର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଖିବା, 46 ଅଧ୍ୟାୟ 47 ଅଧ୍ୟାୟ ଉଦ୍ଧବଙ୍କର ବ୍ରଜଯାତ୍ରା। ପାଠପଢ଼ା ପଢ଼ିକି ପଳାଇ ଆସିଲେ। 2 ମାସ 4 ଦିନ ରହିକିରି ତାପରେ ଆସିକି କ'ଣ ଦେଖିବା, ସେ ସୁଖବାଚ ସୁଖଦେବ କହୁଛନ୍ତି ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ, ବୃଷ୍ଟିନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣସ୍ୟ ଦ୍ୱୈତଃ ସଖା ଶିଷ୍ୟ ବୃହସ୍ପତି ସାକ୍ଷାତ୍ ଉଦ୍ଧବ ବୁଦ୍ଧିସତ୍ତମ। ଏ ଉଦ୍ଧବଙ୍କର ଅନେକ ବିଶେଷଣ ଦିଆଗଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଗୁଣାବଳୀ ବର୍ଣ୍ଣନା, କେତେ ମହାନ ଥିଲେ ଉଦ୍ଧବ, ଏଇଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଉଦ୍ଧବ କେମିତିକା ନା ବୃଷ୍ଟିନାଇଁ ପ୍ରବର, ବୃଷ୍ଣି ବଂଶର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆହୁରି ମନ୍ତ୍ରୀ, କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବାରେ ଯଦି କିଛି ସନ୍ଦେହ ରହିଲା, ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ତାର ସମାଧାନ ହେବ। ସବୁ ସନ୍ଦେହକୁ ସେ ରାଜନୀତି ଉଦ୍ଧବ କ'ଣ କଲେ ଠିକ୍ ପ୍ରଜାପାଳନ ଠିକ୍ ହେବ, ସେଇ କଥାଟାକୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣା। ତେଣୁ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଥିଲେ କୃଷ୍ଣସ୍ୟ ଦ୍ୱୈତଃ ସଖା, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟତମ, ଇଆଡ଼େ ସାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ, ସଦାସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ରୂପ ବି ତାଙ୍କରି ଭଳିଆ, 19-20 କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଉଦ୍ଧବ ରୂପ ବି ଏକା ଭଳିଆ। ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଛୋଟିଆ ନୁହଁ, ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ। ସାକ୍ଷାତ୍ ଉଦ୍ଧବ ବୁଦ୍ଧିସତ୍ତମ, ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଉଦ୍ଧବ। এই প্রকার হেলে উদ্ধব তৎ না
आह भगवान् प्रेष्ठं भक्तं एकान्तिनं क्वचित् गृहीत्वा पाणिना पाणिं प्रपन्नार्थी हरो हरिः प्रपन्नारण्यार्थी हर हरि जो मैंने पीड़ित आश्रय दे प्रभुकर आश्रय शरणागत हो आरती मैंने पीड़ा को हरण करने क्षमता था पीड़ा को हरण कर भगवान श्रीहरि उद्धव हाथ को हाथ में धरी गृहीत पाणिना पाणी पाणिना तृतीया निजर हाथ द्वारा उद्धव हाथ को धरी पृष्ठम तम आह भगवान अत्यंत प्रिय उद्धव को भगवान कहले भक्तम एकांतिकम एकांतिनम क्वचित् एकांत निर्जन स्थान उद्धव हाथ में धरी भगवान कहते कौन कहले एकांत स्थान कहले गच्छोद्धवन व्रजं सौम्य पितृ नौ प्रतिमावह गोपीनां मद वियोगाधीनि मत संदेशी विमोचय कहले हे उद्धव जी तुम ब्रज को टे जा हे सौम्य हे सुंदर पितृ नौ प्रतिमावह आमर पिता तुल्य आपण आमर खुशी बर्तमान के ब्रजू जा गोपीना मद वियोगी वियोगाधि गोपी मानकर मो विच्छेद आधि मान मानसिक व्यथा गोपांगना मानकर मो विच्छेद मानसिक व्यथा बहुत बढ़ी जाइए से मन दुखरे अशांति रोचन तेणु मत संदेश ही विमोचय से मानसिक व्याधि की मु कहवा अनुसार मो कथा शुणे मानसिक व्याधि की तुम्हें लेकर दूर कर एक कथा उद्धव को कहले प्रभु ता मन मनस्कागा मत प्राणागा मदर्थे त्यक्त दैहिका मांगेव दैतम प्रियष्टं आत्मान मनसा गता ते जे त्यक्त लोक धर्मश्च मदर्थे तान विभर्मि अहम प्रभु क्या रक्षा करते कथा स्पष्ट है सुंदर भाव में प्रभु कहते ताहा मनमनस्का से जो ब्रजांगना माने सदाबले मन कृष्णमय हो संसार नुह से सन्यासी नुहति गृहस्थाश्रम अच्छी स्वामी पिला टका पैसा गाई गोरु बहु अनेक कर्म सब अच्छी थिले सदाबले मो चिंतार से था कृष्ण चिंतन था एक प्रकार जो ब्रजांगना जो मैंने अनवरत मन कृष्णमय हो मत प्राणा जदि सी बंची था मत पाइबा अभिलाष रखी हेतु बंची मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका आवश्यक पड़े मो पाई से निजर स्वशरीर को त्याग करवा प्रस्तुत मृत्युवरण करने प्रस्तुत मांगे दैतम प्रेष मत से निजर प्रियतम बोली चिंता करती स्वामी बोली की चिंता करती पृष्ठम आत्मान मनसा होता है मुझे प्राण जीवन और से सर्वस्व मोरी पाई से पति पुत्र आदि सबू आत्मीय परिजन को छाड़ी जे त्यक्त लोक धर्म लोकधर्म भी पाखे नहीं संसार प्रत्येक लोक गोटे धर्म कौन स्त्री पिला घर द्वार घर भल बंधु नहीं जाऊनी की धरती ता सुरक्षा दायित्व निए से मो घर संसार सब छाड़ी
ମଦର୍ଥେ ତାର ବିଭର୍ମ୍ୟମ୍। ତେଣୁ ସେଇମାନେ ମୋ ପାଇଁ ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରି ଆଉ ଯିବି କୁଆଡ଼େ। ତେଣୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମେ ଗୋପାଙ୍ଗନା ହେଇଯା। ସିଏ ଯେମିତି ମଦଗତ ପ୍ରାଣା, ମଦଗତ ମନ ପ୍ରାଣ ମୋ ପାଇଁ ସେମାନେ ଜୀବନ ଦେଇଦେବେ, ମୋତେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟତମ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଯିଏ ଯିଏ ସେଇ ପ୍ରକାର ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବ ଯିଏକି ଈଶ୍ୱରକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ବୋଲି ସେ ନିଜେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଏଇଠି। ତାର ବିଭର୍ମୀ ହମ୍, ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେଇଯାଏ। କାରଣ ସିଏ ତ ସବୁକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସଂସାର ତାଙ୍କର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ସଦାବେଳେ କୃଷ୍ଣମୟ ହେଇକି ରହିଛି ମନ। ଆଉ ମୁଁ କରିବି କ'ଣ? ମଇ ତାହା ପ୍ରେୟସାୟ ପ୍ରେୟଷ୍ଠେ ଦୂରସ୍ତେ ଗୋକୁଳ ଶ୍ରେୟ ସ୍ମରନ୍ତ୍ୟମ୍ବୁ ବିମୁହନ୍ତି ବିରହୋତ୍କଣ୍ଠ ବିହଳା। ମୋର ବିରହ ସହିତ ଉତ୍କଣ୍ଠା ପାଇକିରି, ବିରହ ସହିତ ଚିନ୍ତାରେ ବିହୋଳ ହେଇଯାଇକିରି ସ୍ମରନ୍ତ୍ୟ ଅଙ୍ଗଃ ବିମୁହନ୍ତି, ସଦା ସଦା ମୋତେ ଚିନ୍ତା କରି କରିକି ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ମଇ ତାହା ପ୍ରେୟସାୟ ପ୍ରେଷ୍ଠେ, ମୋଠାରେ ସେମାନେ ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋପୀମାନଙ୍କର ପରମ ପ୍ରିୟତମ, ମୋତେ ସେ ନିଜର ପ୍ରିୟତମ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଦୂରସ୍ତେ ଗୋକୁଳ ଶ୍ରେୟ, ତେଣୁ ନିଜର ପ୍ରିୟତମ ଦୂରରେ ରହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ପାଇଁ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହୋଇକି ରହେ ଏବଂ ସଦାସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ରହେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ମୋର ବିଚ୍ଛେଦରେ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନବରତ ମୋରି ସମ୍ପର୍କରେ ଭାବି ଭାବି ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଧାରୟନ୍ତି ଅତିକୃଚ୍ଛେଣ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାଣ କଥଞ୍ଚନ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ ସନ୍ଦେଶୈ ବଲ୍ଲଭ୍ୟୋ ମେ ମଦାତ୍ମିକା। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ମଦାତ୍ମିକା ହେଇକି ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷ୍ଣମୟ ହେଇକି ରହିଛି। ତେଣୁ ତୁମେ କ'ଣ ଧାରୟନ୍ତି, ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଜୀବନ ବି ଛାଡ଼ିଯାଆନ୍ତା। କେବଳ ଭଗବାନ ଆସିବେ ତ କହିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ତ ଭୁଲ ହେବନି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ଏଇ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ପ୍ରାୟ ପ୍ରାଣାନ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ନିଜର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଯେ ଚାଲିଗଲେ ଭଗବାନ ଆସିଲେ ଆମେ ଦେଖିବା କାହାକୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯିବି ଏବଂ ମୋର ଦର୍ଶନ ସେମାନେ ପାଇବେ, ଏଇ ଆକାଂକ୍ଷା, ଏ ଭାବନା ଥିବା ହେତୁ ଏଇଟାକୁ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବେ, ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଏଇ କଥା ଭାବିକିରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ବଞ୍ଚିକି ରହିଛନ୍ତି, ଜୀବନ ଛାଡ଼ି ଯାଆନ୍ତାନି। ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ ସନ୍ଦେଶୀ ବୈକଳ୍ପ୍ୟ ମେ ମଦାତ୍ମିକା। ହେ ବୁଦ୍ଧ, ଅଧିକ କ'ଣ କହିବି? ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା, ସେମାନେ ନିତ୍ୟ ନିରନ୍ତର ମୋ ଠାରେ କର୍ମ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ମଦାତ୍ମିକା ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆତ୍ମା ତ ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ବି ସିଏ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପରେ ଆତ୍ମା, ସେମାନେ ଜୀବନ ହରେଇ ଦିଅନ୍ତି। କେବଳ ମୋ ଦର୍ଶନ ମିଳିବ ଏ କଥା ଚିନ୍ତନ କରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଯାଅ, ସେ ସୁଖ ଆସ। ଇତ୍ୟୁକ୍ତ ଉଦ୍ଧବ ରାଜନ୍ ସନ୍ଦେଶଂ ଭର୍ତ୍ତୁ ଆଦୃତ ଆଦାୟ ପ୍ରଥମାରୁହ୍ୟ ତୃତୀୟ ନନ୍ଦଗୋକୁଳମ୍ ଇତି ଉକ୍ତ ଉଦ୍ଧବ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରକାର କହନ୍ତି ଯେ ସେ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମଦାତ୍ମା ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ଯାଇକି ମୋ ସନ୍ଦେଶ ତାକୁ କହ। କହିଲା ପରେ ଉଦ୍ଧବ କ'ଣ କଲେ? ଇତ୍ୟୁକ୍ତ ଉଦ୍ଧବ ରାଜନ୍ ସନ୍ଦେଶଂ ଭର୍ତ୍ତୁ ଆଦୃତ
ଆଦର ସହିତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ମାନେ ବାର୍ତ୍ତା ଯାହା ପ୍ରଜାଙ୍ଗନାମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ତ ବୁଝେଇକି କହିବ ବୋଲି ସେ କଥାକୁ ସବୁ ଧରି କର୍ତ୍ତୁ ଆଦୃତ ଆଦର ସହିତ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥାକୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ବହନ କରି ରଥରେ ଚଢ଼ି ଉଦ୍ଧବ କ'ଣ କଲେ ପ୍ରଜ ଯେଉଁ ନନ୍ଦ ଗୋକୁଳ ନନ୍ଦଙ୍କର ଗୋକୁଳକୁ ଚାଲିଲେ। ଏ କଥା ସୁଖଦେବ ପରୀକ୍ଷିତ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାପ୍ତ ନନ୍ଦବ୍ରଜ ଶ୍ରୀମାନ ନିବୃଚତି ବିଭାବସୁ ଛନ୍ନଜାନ ପ୍ରବିଶତାଂ ପଶୁନାଂ ক্ষুররেণুভি প্রাপ্ত নন্দব্রজং শ্রীমান নিম্নোচতি বিভাবস বিভাবস সূর্য সূর্য অস্ত ହେଉଥିବା ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଥୁରାରୁ ବାହାରି ଚାଲିଲେ ଉଦ୍ଧବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ସମୟରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଉପରେ ବ୍ରଜରେ ପହଞ୍ଚିକି ଛନ୍ନଦାନ ପ୍ରବିଶତା ପଶୁନାଇଁ ক্ষুରରେଣୁଭି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ତ ଗାଈ ଗୁଡ଼ାକ ଗାଈ ଅଡ଼େଇକି ପ୍ରଭୁ ଆସିଗଲା ଗୋକୁଳକୁ। ତେଣୁ ଗାଈମାନେ ଆଗେ ଆଗେ ଯାଉଛନ୍ତି ଧୂଳି ଇଏ ରଥରେ ବସିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରଥ ଏବଂ ନିଜର ଶରୀର ଧୂଳିରେ ଦୂଷିତ ହେଇଗଲାଣି। ଆଜି ଗୋ ଗୋଷ୍ଠ ପଛରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟ ମାନେ ଗାଈ ଫେରିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ରଥ ସହିତ ନିଜ ଶରୀର ଗୋ ଧୂଳି ଦୂଷିତ ହେଇଗଲାଣି। बासितार्थे अभिजुध्यभिः नादितं सुश्रुभिः वृषिः धावन्ति व्यश्च बास्राभिः ऊर्ध्वभारिः और ऋतुमती गायवान निमंते प्रमत्त षण्ढ निज निज मध्य लड़ुता बासितार्थे अभियुज्य नादित गोटे गाईटा ऋतुमती तेणु षण्ढ पांचटा षण्ढ बड़े तेणु लड़ेला जो षण्ढ बड़ हम सी गाई सहित तार तार मिलन हम ये प्रकार गोटे चलती गाई षण्ढ गुड़ा माड़ गहड़ी कर उद्धव देखिले सुश्री से धावंती विश्व मस्राभी गाई विराट विराट पंडा तो जोर धाई पाना तथा धाई निर्दोष बाछुरी को क्षीर देवा लगी घर आड़ दौड़ पंडा क्षीर दिना क्षीर नदी पंडा बड़ हो फुलिकी रही क्षीर पूर्ण हो बाछुरी क्षीर देवाई गाई दौड़ ये प्रकार सब दृश्य देखिले। बासितार्थे इतस्ततः विलंघद्भिः गोवश्चैः मण्डितं शीतैः गोदोह शब्दभिः अवं वेणुनां निःस्वने नचरत् गोदोह शब्दाभिरवम् इतस्ततः विलंघद्भिः गोवश्चैः मण्डितं शीतैः अशीत माने कला धला 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 गाई धला धला बाछुरी मैंने फुकुर फुकुर तेरे ज्ञान था इतस्ततः विलंघद्भिः गोवश्चैः मण्डितं शीतैः नादी कला धला धला गाई अच्छी ए बाछुरी गुड़ा बाछुरी टिकी बाछुरी गुड़ाक सी ठे रही दान टिकी नहीं दौड़े पुणी क्या रही सी खेलु था तेणु हितस्ततः विलंघद्भिः जुआड़े पहले से दौड़े जो खेल खेलुए गोदः शब्दाभिरवम् गाई गोठू आसवा छड़ी
ବାଛୁରୀ ଗୁଡ଼ାକ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଦିନ ଆଗ ରହିଲେଣି, ତାକୁ ଟିକେ କ୍ଷୀର ଦରକାର, ତେଣୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋ ଦହନ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଗୋ ଦହନ କଲାବେଳେ ଚର 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 ଏମିତି ଶୁଭୁଥିବ ଶବ୍ଦ। ଆଗୁଡ଼ାକ ବାଲ୍ଟି ଥୋଇକି ଜିନିଷକୁ ଭିଡ଼ୁଥିବେ, ଚର 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 ଚାଲିଲା। এই প্রকার গোদহন শব্দ শুভুছি। বেণু নাড়ি বিশ্বদেব বংশী বজেই বଂଶୀ ଗୁଡ଼ିକର ମଧୁର ରାଗିଣୀରେ ବ୍ରଜ ଅପୂର୍ବ ଶୋଭା ପାଉଛି। गायन्ति विश्वकर्माणि शुभानि बलकृष्णयोः षोडङ्कृताभिः गोपीभिः गोपैश्च सुविराजितम्। गोटर भगवान वैश्य गोठ धरिकी धरुଛନ୍ତି। ବହୁତ କାହିଁ ଗାଈ ତ ଗୋଠ ଧରିକି ଅଛନ୍ତି, ଗାଈ ଘରେ ନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ତାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଠିକ୍ ତାହା। ଗୋ ଦୋହ ଶବ୍ଦ ଚର 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 ଗୋ ଦୋହନ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି। ବାଛୁରୀ ଇତସ୍ତତ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଗାଈ ଆସୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଗାଈ ଘରକୁ ଲେଉଟିକି ପଳାଇ ଆସନ୍ତି କି ଗୁଡ଼େ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପ୍ରସବ କରିଥିବା ଗାଈ ଗୁଡ଼ାକ ପିଲାକୁ ଗୋଠରୁ ଦୌଡ଼ିକି ଜବରଦସ୍ତ ପଳାଇ ଆସିବେ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରକାର ଗାଈକି ଧୋଉଛନ୍ତି। ସିଆଡ଼େ ମଙ୍ଗୋଠ ସିଆଡ଼େ ଆସୁଛି, ଆଉ ଗାଈ ଦୋହନ ଚାଲିଛି ଚରଚର ଶବ୍ଦ। ଏମାନେ ବାଛୁରୀ ଗୁଡ଼ାକ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି କରିକିରି। এই ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଭୁ ବଂଶୀ ବଜେଇ ଗୋଠକୁ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନ ସମବୟସ୍କ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଠ ଅଣେଇକି ଫେରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନାମାନେ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବାହାରି ପଳାଇ ଆସିଲେ। ଗାୟନ୍ତି ବିଶ୍ୱକର୍ମାଣି ଶୁଭାନି ବଳକୃଷ୍ଣ। ବଳରାମ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଆବିର୍ଭାବ ହେବା ପରଠାରୁ ଯେଉଁ ଶୁଭକର୍ମ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକ ଗୀତ ଆକାରରେ ବୋଲୁଛନ୍ତି। କିଏ ସେ? ଗୋପୀଶ୍ଚ ଗୋପାଳମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ଅଳଙ୍କୃତ ଅଳଙ୍କାର ମଣ୍ଡିତ ହେଇ ସେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଖେଳାଲୀଳା ସବୁ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ସୁବିରାଜ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ବଂଶୀ ଶୁଣିଲା ଗୋପାଙ୍ଗନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦାଣ୍ଡକୁ ପଳାଇছে। ଆମ କୃଷ୍ଣ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ସଦାବେଳେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ସବୁ କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଅଣବସରରେ ରହିଥିବେ, ତେଣୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ରହିବା ପରେ ନୂଆ ଦର୍ଶନ ହେବ। ଏ ତାଙ୍କର ସବୁଦିନ ସେ ନୂଆ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି। ସକାଳୁ ପଳେଇଥିବେ, 5-7 ଘଣ୍ଟା 10 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଘରକୁ ଆସିବେ। ସେ 5-7 ଘଣ୍ଟା ତାଙ୍କର 5 ବର୍ଷ ଭଳିଆ ଲାଗୁଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ବିରହ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଂଶୀ ଶୁଣିଲା ତାଙ୍କୁ ପଳାଇଯିବେ। ତାପରେ କହିଲେ ଅଗ୍ନି ଅର୍କା ତିଥି ଗୋ ବିପ୍ର ପିତୃ ଦେବ ଅର୍ଚ୍ଚନାନ୍ବିତୈ ଧୂପ ଦୀପୈଶ୍ଚ ମାଲ୍ୟୈଶ୍ଚ ଗୋପାବାସୈ ମନୋରମମ୍। ଅଗ୍ନି ଅର୍କ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଅତିଥି କିଏ ଅତିଥି ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ସତ୍କାର କରିବା ଦରକାର। ଗୋ ମାନେ ଗାଈ, ବିପ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ, ପିତୃପୁରୁଷ ଦେବତା, ଅର୍ଚ୍ଚନାନ୍ବିତି ଦେବତା ଓ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ତା ଫଳରେ ଧୂପର ସୁଗନ୍ଧ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଖେଳି ଯାଉଥାଏ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା କିଛି ନହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୀପ ଦିଆଯିବ, ଟିକେ ଝୁଣା ଧୂପ ବୁଲା ହେବ। ଏଇସବୁ କରିଛନ୍ତି ସବୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଝୁଣା ଧୂପର ବାସ୍ନା ଚାରିଆଡ଼େ ମହକୁଛି। ଧୂପ ଦୀପୈଶ୍ଚ ମାଲ୍ୟୈଶ୍ଚ ଏବଂ ମାଳା
घर फूलपत्र सजा एपरि सुंदर मनोहर घर गुड़िकर शोभा समग्र ब्रज अत्यंत मनोरम देखा गोपावासी ही मनोरम गोपाल घर अत्यंत सुंदर देखा संध्या समय उठ धरिकी फेरुंट तेणु सब दीप बसिया झुणा धुआ दिखाई झुणार बाष्प चारिड़े महकुच तेणु गोप दांड समस्त घरे झुणा दिए झुणा बासना चारिड़े चली प्रकार अनुभव कर सब जिन आसिक पहुँचे सर्वतः पुष्पित वनम द्विजाड़ी कुलनादितम हंस कारणपाकीयर्णि पद्मसंधीश मंडित कौन है सर्वतः पुष्पित वनम जंगल प्रत्येक गछ फूल धरिक फूल धरती प्रत्येक गछ प्रस्फुटित हो फूल फुटला फूल को धरिक शोभमान होती पुष्पित वनम द्विजाड़ी कुलनादित द्विज मैंने गचर पक्षी शब्द शब्द कर भ्रमण गुड़ाक प्रस्फुटित फूल मधु संग्रह कर सी हंस पानी यहाँ स्थल भागर दृश्य सब गछ फूल परिपूर्ण हो रही भ्रमण पक्षी मैंने जो पक्षर जहाँ सदस्य सी कर भ्रमण गुड़ाक गुड़ हो प्रस्फुटित फूल मधु संग्रह कर जलचर आसीगले हंस कारंड एमाने जलचर पक्षी आखिर नहीं पद्मसंडीश मंडित पोखरी एमान सब पहुँचते प्रस्फुटित पद्म सुगंध धरिक वायु बहुची अति सुंदर तम आगतम समागम्य कृष्ण से अनुचरम प्रियम नंद प्रीत परिसज्य वासुदेव धियो ध्यान सहित आया तम आगतम समागम्य कृष्ण से अनुचरम प्रियम भगवान श्री कृष्ण अनुचर पाख लोक अत्यंत प्रिय पात्र होती उद्धव उद्धव को देखिक नंद प्रीत नंद अत्यंत खुशी एवं परिसज्य आलिंगन करी वासुदेव ध्या ये स्वयं वासुदेव भगवान कृष्ण उद्धव को कृष्ण बुद्धि पूजा कले भगवान भाया मनश्याम पीतवसन प्रभु कर सब से तेणु भगवान कृष्ण गोटे चिंता करी नंद बर्तमान पूजा कले पूजा कले आसिक पाई पानी आनी प्रभात धोईदे सुंदर आसन देकर बसैले तो मूल सत्कार तदन दे फूल दे सी सब कले अच्युत अंग महाभाग सखा न शुभनंदन आस्ते कुशली अपत्यादि युक्त मुक्त सुहृत भूत अच्युत अंग महाभाग सखा नह सूरनंदन सूर सूरनंदन मान कौन सूरसेन पुओ किए से वसुदेव तेणु सूरनंदन वसुदेव जी कि मोर सांग नंद सांग से अत्यंत प्रेमी सांग सी महाभाग सुस्थ अच्छा तो आस्ते कुशली सब कल्याण तो ठीक अच्छा ना नहीं अपत्यादि युक्त मुक्त
ସୁହୃତଭୃତଃ। ରାମକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଅପତ୍ୟ ପୁତ୍ର ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି କିଏ ସେ ବସୁଦେବ ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି ତ? ଭୋଜିତ ପରମା भोजित परमान्नेन संविष्टं पश्यिपौ सुखम गतश्रमं पर्यपुच्छत पाद संवाहनादिभिः। वर्तमान कौन कले सत्कार कले पाद धोईदे पूजापुछी करदे मयुक्त आसन बसैले औचित्य महाभाग अपत्यादि युक्त पुत्र युक्त होगी से खुशी असत कि ना प्रश्न करते कौन लिखा निष्ठा कंस हत पाप सानुग स्वेन पापना बड़ सौभाग्यर कथा। निष्ठा मैंने भाग्यर विषय कंस हत पाप पाप कंस हत अत्यंत पापिष्ट पापाचारी कंस मृत सानुग स्नेह पापना। कचित अंग महाभाग सौभाग्य कथा कंस शेष होती बर्तमान सानुग स्वेन पापना सानुग तार 8टा भाई बच्चे तार राक्षस गुड़ाक साहय करते मरीगले तेणु पापिष्ट पापाचारी कंस बर्तमान मरी सौभाग्य विषय। साधुना धर्मशीला जदुना दृष्टि सदा जे सदा सर्वदा अत्यंत सच्चरित्र साधु स्वभाव धर्म आचरण कर सज्जन जदुवंशी मान अत्याचार करुला से अंश सी बर्तमान मरी मृत्युवरण कर सौभाग्य कथा। अपि स्मरति न कृष्ण मातरं सुहृद सखी गोपाल ब्रजं सात्वनाथं गापु वृंदावनम गिरिंगे संगे संगे प्रश्न कर नंदजी बुधम कहे आउ स्मरती न कृष्ण आउ कृष्ण मो कथा मन पकाउछन्ति मातरं सुहृद सखिनी आउ निजर माँ यशोदा कथा भावुछन्ति सांग साथी बाल बालक मान कथा मन पकाउछन्ति कि गोपीन ब्रजम गोपी मान कथा ब्रज कथा सात्मनाथं गाव ब्रजभूमि कथा सात्वनाथं गाव वृंदावनम गिरी ब्रज गाई गोरु गोपी बाल बालक कृष्ण कहले नंद मते माँ यशोदा को सांग साथी गोपीन गोपाल गोपाल बालक ब्रज कथा गाई गोरु कथा वृंदावन कथा गिरी गिरिराज गोवर्धन ईसु कथा कौन मन पकाउछन्ति भगवान कृष्ण। आप्यायास्यति गोविंद स्वजनान् सकृदीक्षितुं तर्हि द्रक्ष्याम तद्वक्त्रं सुनसं सुस्मिते क्षणम्। अपि आयास्यति गोविंद
ଭଗବାନ ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିବେ ଆଉ ସୁଦନାନ ସକୃତି କ୍ଷିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥର ଆସିକିରି ନିଜ ଲୋକଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତାନି। ଗୋଟିଏ ଥର ଆସିକିରି ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବେ କି ଏ କଥା ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜେ ଆସିଲାନି ତମକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଆସିବେ ବୋଲି କ'ଣ ବା ଭରସା, ତଥାପି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଆସିବି ଗୋଟେ ଥର। ତରିହି ଦ୍ରକ୍ଷ୍ୟାବତ ବକ୍ତବ୍ୟ ଯଦି ଆସିଯାଆନ୍ତେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ସୁନାସଣି ସୁସ୍ମୃତି କ୍ଷରମ, ସୁନ୍ଦର ନାକ ଏବଂ ସ୍ମିତହାସଯୁକ୍ତ ମୁଖର ଦର୍ଶନ ଆମକୁ ମିଳିଯାନ୍ତା। ସେ ଆଉ ଆସିବେ କି ଏ କଥା ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ଦାବା ଗିନେ ହେଙ୍ଗେ ବାତ ବର୍ଷାଚ ବୃଷ ସର୍ପାଚ ରକ୍ଷିତ। କେତେ ବିପଦ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଦୂରତ୍ୟୈଭ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁଭ୍ୟ କୃଷ୍ଣେନ ସୁମହାତ୍ମନା। ଉତ୍ତମ ମହାତ୍ମା ସେ ମହାପୁରୁଷ ସାଧାରଣ ମାନବ ନୁହଁ, ସେ ମହାପୁରୁଷ ଅତି ମାନବ, ସେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ସିଏ ଆମକୁ ଦାବାଗିରିରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଥରେ ଯେଉଁ କାଳିଅ ଦଳନ କରିକିରି ରାତିରେ ଆଉ ଯାଇପାରିଲେନି, ସେଠି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତେ। ଗାଈ ଗୋଠ ଗୋପାଳମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଚାରିପଟେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା, ଚାରିପଟେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। କୁଆଡ଼େ ବାକୁଥିଲେ ସିନା ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ, କେହି ଯାଇପାରିଲେନି। ଡାକିଲେ ସେଠି ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଦାବାଗ୍ନି ନାହିଁ ବନବହ୍ନି ବାତ ଇନ୍ଦ୍ର ଶପଥ ଦିନ ବର୍ଷା କଲା ହାଗା। ବଜ୍ରାଘାତ ପଥର ବରସିଲା, ବଜ୍ରାଘାତ ପବନ ଫବନ ହେଇକି ସାଂଘାତିକ ବର୍ଷା ରକ୍ଷା କଲା ଆମକୁ। ବାତ ବର୍ଷାଚ ପବନ ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ବୃଷ ସର୍ପାଚ ଗୋଟେ ବୃଷ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅସୁର, କାୟ ସର୍ପ, କେତେ ତ ଅସୁର ଆସିଛନ୍ତି। ସବୁ ଅସୁର ଗୁଡ଼ାକ ଠାରୁ ଏବଂ କାଳିଅ ନାଗ କବଳରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଦୂରତ୍ୟୈଭ୍ୟା ମୃତ୍ୟୁଭ୍ୟା, ଯେଉଁଠି ଏପରିକାର ଭୟଙ୍କର ରାକ୍ଷସ ସବୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଯାହା କବଳରେ ପଡ଼ିକିରି ଆମ ସୁନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ମାରିକିରି ଆମକୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣେନ ସୁମହାତ୍ମା ସ୍ମରତାଂ କୃଷ୍ଣ ନିର୍ଜାଣି ଲୀଳା ପାଙ୍ଗ ନିରୀକ୍ଷିତಂ ହସିତଂ ଭାସିତଂ ଚାଙ୍ଗ ସର୍ବାନଃ ଶିଥିଳାକ୍ରିୟା। କହିଲେ କ'ଣ ଆଉ ଅଧିକ କହିବି, ନନ୍ଦ ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ହେଇଗଲେ। ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କେତେ ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି। ସ୍ମରତା କୃଷ୍ଣ ନିର୍ଜାଣି, ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପରାକ୍ରମ ଚିନ୍ତା କଲା ଆସିକି। କ'ଣ ସିଏ ନ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତ କେତେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି। ଦୁନିଆ କଥା କେତେ କ'ଣ ଆମକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରାକ୍ରମ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି। ଲୀଳା ପାଙ୍କ ନିରୀକ୍ଷିତମ୍, ଏବଂ ହସିକିରି ସେ ଯେଉଁ ବାଙ୍କ ଚାହାଣି ମନ ନିଏ କିଣି, କେତେ ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି। ହସିତମ୍ ଭାସିତମ୍, ତାଙ୍କର ହସ ହସ ମୁହଁରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅମୃତମୟ ମିଠା କଥା ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ। ସର୍ବାନଃ ଶିଥିଳାକ୍ରିୟା, ମଧୁର ବଚନ ଆଦି ମନେ ପକେଇଲେ ଆମେ ଆଉ କାମଦାମ ଛାଡ଼ି ବସୁଦେବରେ କିଛି ଆଉ କରିପାରୁନୁ। କାମଦାମ ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚାଲିଚଳଣି, କଥାଭାଷା, ସୁନ୍ଦର ମୁଖରେ ସ୍ମିତହାସ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଆମ ମନକୁ ଆଲୋଡ଼ନ କରୁଛି। ଆମେ କର୍ମ କଲା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ ସେଇ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଚିନ୍ତା କରିବା ଲାଗୁଛୁ। କ'ଣ କରିବୁ ଏଠି। ଶୈଳ ବନୋଦ୍ଦେଶାନ୍ ମୁକୁନ୍ଦ ପଦଭୂଷିତାନ୍ ଆ କ୍ରୀଡ଼ାଗାନ୍ ଇକ୍ଷମାଣାନାଂ ମନୋଜାତି ତଦାତ୍ମଦାନ୍। ଏଇଟା ତ ଦରକାର। ବାବା ଏଇଟା କାହିଁକି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା। এই প্রকার কৃষ্ণময় হয়ে যদি সদা সর্বদা চিত্ত রহব, সাংসারিক কর্ম কলা সময় মধ্যে তাঁর মুখমণ্ডলর স্মিতহাসযুক্ত মুখমণ্ডলর শোভা এবং তাঁর কার্যকলাপ সবুড়াক মনকু আসিকি আলোড়ন করে মন কৃষ্ণময় হয়ে যাচ্ছে না, হয়ে যাচ্ছে
ସେତିକି ତ ଦରକାର। ଆଉ ମନଟା ସଂସାରମୟ ହେଇକି ରହିଲେ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ ବାପା, କୃଷ୍ଣମୟ ହେଇକି ରହିଲେ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ। କାରଣ ସିଏ ହେଲେ ଆନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ। ତେଣୁ ସେ ହେଲା ଆନନ୍ଦ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ହେଲା ଆନନ୍ଦ। ତେଣୁ ଆନନ୍ଦକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ସରିତ୍ରୀ ଇଏ ଯମୁନା ନଦୀ, ଶୈଳ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ, ବନୋଦ୍ଦେଶ ଜଙ୍ଗଲ ଗୁଡ଼ାକ, ମୁକୁନ୍ଦ ପଦ ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରଭୁ ଗାଈ ଚରେଇକିରି ବୁଲିଥିଲେ ତ ତାଙ୍କର ପାଦ ଦ୍ୱାରା ପଦ ପଙ୍କଜ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ପବିତ୍ର ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଆ କ୍ରୀଡ଼ା ଇଚ୍ଛମାଣା ନାଇଁ, ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ହସ ଖୁସି ଖେଳ ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ମନୋଜାତି ତଦାତ୍ମଦାନ, এই ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଚିନ୍ତା କରି ମନଟା କୃଷ୍ଣମୟ। ତଦାତ୍ମଦାନ, ଆତ୍ମାଟା ତଦାତ୍ମା ଜୀବାତ୍ମାଟା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଯାଉଥିଲେ, ଆତ୍ମାଟା କୃଷ୍ଣମୟ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇ ସଦାସର୍ବଦା ତାଙ୍କରି ମୁଖଭଙ୍ଗୀ, କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଏଠି ଏମିତି ବୁଲୁଥିଲେ, ଏଠି ଏମିତି ଖେଳୁଥିଲେ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଚିନ୍ତା କରିକି ତ କୃଷ୍ଣମୟ ହେଇଯାଉଛି ମନ। ମନୁ କୃଷ୍ଣାଂଶ ରାମଂଶ ପ୍ରାପ୍ତ ଇହ ସୁରୋତ୍ତମ ସୁରାଣାୟ ମହଦର୍ଥାୟ ଗର୍ଗସ୍ୟ ଭୋଜନଂ ଦଧାୟ ମନ୍ୟେ କୃଷ୍ଣଂଚ ରାମଂଚ ପ୍ରାପ୍ତ ଇହ ସୁରୋତ୍ତମ। କାରଣ ଗର୍ଗ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ ତ, ଗର୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ସେ ନନ୍ଦଙ୍କ ପୁରୋହିତ ନୁହଁ, ସିଏ ବସୁଦେବଙ୍କର ପୁରୋହିତ, ଯଦୁବଂଶୀ ମାନଙ୍କର। ତେଣୁ ସେଆଡ଼ୁ ବସୁଦେବ ପଠେଇଦେଲେ, ବୋଲେ ଆମ ପିଲାଗୁଡ଼ାକ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯାଇକି ଟିକେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଦେଇଛ ନା, ମୁଁ ଗଲେ ସେ ଟିକେ ହେବନି, କଂସ ଜାଣିଦେବ, ସମସ୍ତ ହଇରାଣ ହେବା। ତଥାପି ସେ କହିଦେଲେ ସିନା, ତାଙ୍କ ମନ ବି ସେ ଆସିକି ନାଁ ଦେବା ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋପନରେ ଆସିଲେ ନନ୍ଦ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, କ'ଣ କରିବା, ଆପଣ ଟିକେ ନାଁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ନା, ମୁଁ ଦେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପୁରୋହିତ, ତମ ପିଲା ନାଁ ଦେଲେ ହେବ। ଗୋମାଳେ ବୁଝିଛନ୍ତି, ମୋର ଗୋଟେ ଘର ଅଛି, କେହି ଜାଣିପାରିବେନି, ଗୋପନୀୟ ସେଠି ଯାଇକି ତାଙ୍କ ନାମକରଣ ସଂସ୍କାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ କିଛି କିଏ ଜାଣିପାରିବେନି, ଗୋପନୀୟ ମୁଁ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ନେଇଯିବି। ତାପରେ ସିଏ ସେଇ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ମିଛରେ ନାହିଁ ନାହିଁ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଜାଗାକୁ ଯାଇକିରି ସେ କଥା ସିଏ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ନନ୍ଦ ଯେ ଗର୍ଗସ୍ୟ ଭଜନଂ ଯଥା, ଗର୍ଗ ସେଇ ସମୟରେ କହିଥିଲେ ଇଏ ୟାଙ୍କ ଗୁଣକର୍ମ କ'ଣ, ବଳରାମଙ୍କ ଗୁଣକର୍ମ ସେତିକିବେଳେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ମନ୍ୟେ କୃଷ୍ଣଞ୍ଚ ରାମଞ୍ଚ ପ୍ରାପ୍ତ ଇହ ସୁରୋତ୍ତମ, ସେତିକିବେଳେ କହିଥିଲେ ଇଏ ନାରାୟଣଙ୍କ ସଦୃଶ। ନାରାୟଣ ତ କହିଦେଇଥିଲେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ, ନାରାୟଣଙ୍କ ଭଳିଆ ପ୍ରଭୁ ତ କୃଷ୍ଣ ବୋଲିକି ସେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣଙ୍କ ଭଳିଆ। ନାରାୟଣଙ୍କ ଭଳିଆ ବୋଲେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ। ସେଠି ଆଉ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଲଗେଇଥିଲେ କେବଳ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେତିକିବେଳେ ସେଇ ପ୍ରକାର କହିଥିଲେ କି ସ୍ୱୟଂ ସୁରୋତ୍ତମ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବତା। ସୁରୋତ୍ତମ ସୁରାଣାଂ ମହଦର୍ଥାୟ, ଦେବତାମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା କଂସ ଏବଂ ରାକ୍ଷସମାନେ ଜଗତକୁ ପୀଡ଼ା ଦେଲେ, ପୃଥିବୀ ଯାଇକିରି କହିଲେ, ଦେବତାମାନେ ଯାଇକିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରୁ ସୁରାଣାଂ ମହଦର୍ଥାୟ, ତାଙ୍କର ଦେବତା ଏବଂ ମାନବ ସମାଜ ସୁସ୍ଥରେ ରହିବା ପାଇଁ ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। କଥା ଗର୍ଗ କହିଥିଲେ ମୋତେ। କଂସଂ ନାଗାୟୁତ ପ୍ରାଣଂ ମଲ୍ଲୌ ଗଜପତି ତଥା, କଂସର 1 ହାତୀର ବଳ, ନାଗ ଅୟୁତ 10,000 ହାତୀର ବଳ, ମଲ୍ଲୌ ଗଜପତି ତଥା, ମଲ୍ଲ ଗୁଡ଼ାକ ସେମିତି ହାତୀଟାରି ତାର 1000 ହାତୀର ବଳ କି 10,000 ହାତୀର ବଳ, ସମସ୍ତେ 10,000 ହାତୀର ବଳ। ଆଉ ଅବଧିଷ୍ଠାନ ଲୀଳୟାୟ ପଶୁନୈବ ମୃଗାଧିପ, ମୃଗରାଜ ସିଂହ ପଶୁଗୁଡ଼ାକୁ ଅବହେଳାରେ, ହେଳାରେ ମାରିଦେଲା ଭଳିଆ, ଖେଳିଲା ଭଳିଆ। ଆଉ ଇଏ ଯାଇକି 1 ଅୟୁତ ହାତୀର ବଳ କଂସକୁ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ହାତୀ ବଳୟାପିଳ ହାତୀ, ଚାଳୁର ମୁଷ୍ଟିକ ଭଳିଆ ମଲ୍ଲ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରବଳ ବଳ, 10,000 ହାତୀର ବଳ, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଅବଧିଷ୍ଠାନ ଲୀଳୟା, ଖେଳିଲା ଭଳିଆ, କାଠ କଣ୍ଢେଇ ଭାଙ୍ଗିଲା ଭଳିଆ
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋଡ଼ିକିରି ଶେଷ କରିଦେଲେ ରେ ବାପା, ଆଉ ଇଏ ଭଗବାନ ନ ହେଇକିନା କ'ଣ ହେଇପାରୁନି? ଏ କଥା ନନ୍ଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ତାଳତ୍ରୟମ୍ ମହାସାରମ ଧନୁବର ଯଷ୍ଟି ବିବେ ଭରାଟ ବଭଞ୍ଜେ ଏକେନ ହସ୍ତେନ ସପ୍ତାହ ମଦଧାତ ଗିରିଙ୍ଗି। ତାଳତ୍ରୟମ୍ ମହାସାରମ, ତିନିଟା ଉଚ୍ଚ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ଧନୁଟିକୁ ମୋ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୋଉଟା ତିନିଟା ଉଚ୍ଚ ସେ ଯେଉଁ ଧନୁ ହେଇଥିଲା, ଧନୁ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ କଂସ କରିଥିଲା, ସେଇଟା ମହାସାରମ ଧନୁ ଜଷ୍ଟିଙ୍ଗିବ ଇଭରାଟ ଗଜରାଜ ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ଜଷ୍ଟିଆର ଠେଙ୍ଗାଟେ ହାତୀ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଭଳିଆ, ହାତୀକି ଠେଙ୍ଗାଟେ କେତେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଏ ବିରାଟ ଧନୁ ତିନିଟା ଉଚ୍ଚ ଧନୁକୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ହାତୀ ସାମାନ୍ୟ ଠେଙ୍ଗାଟେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଭଳିଆ ସେ ଧନୁଟାକୁ ଧରିକି ଧନୁ ଯା ଚଢ଼େଇକି ଟାଣି ଦିଅନ୍ତେ ଧନୁଟା ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ହେଇଗଲାନି। ସହଜ କଥା। ଅବଧିଷ୍ଠ ବଭଞ୍ଜ ଏକେନ ହସ୍ତେନ, ଗୋଟିଏ ହାତରେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ସପ୍ତାହ ଧନୁଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଏକ ହାତରେ ନୁହଁ, ଧନୁଟା ଗୋଟେ ହାତରେ ଭାଙ୍ଗିବୁ, ଦୁଇ ହାତରେ ଏଇଟା ପର୍ବତ ଧରିବାର ବିଶେଷଣ। ବଭଞ୍ଜିକ ଏକେନ ହସ୍ତେନ ସପ୍ତାହ ମଦଧାତ ଗିରି, ଗୋଟେ ହାତରେ ବାଁ ହାତ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠି କନିଷ୍ଠା ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠରେ ପର୍ବତଟାକୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ ଟେକିକି ଧରିଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ବର୍ଷା କଲା ସମୟରେ। ଇଏ କ'ଣ ସାଧାରଣ ମଣିଷର କାମ? ତାର ପ୍ରଳମ୍ବ ଧେନୁକ ଅରିଷ୍ଟ ତୃଣାବର୍ତ୍ତ ବକାଦୟ ଦୈତ୍ୟା ସୁରାସୁରଜିତ ପତା ଜେନେ ହଲିଳୟା। ପ୍ରଳମ୍ବ ଛୋଟିଆ ଲେଖ ଶୁଣ, ଧେନୁକ ଅରିଷ୍ଟ ତୃଣାବର୍ତ୍ତ ବକାସୁର ଗୋଟେ, ଏ ସବୁ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ସୁରାସୁର ଜିତୁ ସବୁ ରାକ୍ଷସ ଗୁଡ଼ାକ ଦେବତା ଏବଂ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ପରାଜୟ କରିକି ରଖିଥିଲେ, ଭୟଭୀତ କରୁଥିଲେ ସଦା ସର୍ବଦା। ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଲୀଳୟା ହତ, ଖେଳିଲା ଭଳିଆ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ବିନାଶ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ସାଧାରଣ ମାନବ ନୁହନ୍ତି। ତାପରେ ସୁଖଦେବ କହିବେ, ନନ୍ଦ ଏବଂ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ସବୁ ସେଇଥିରେ କଥୋପକଥନ ଚାଲିଛି।